ایک قرآنی سچا واقعہ، ملکہ بلقیس اور اس کا تخت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا، جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقہ میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا، جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ سورہ نمل آیت 20 تا 28۔ فرمان الہی ہے، اور آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو اس نے کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ سبا ایک ملک کا نام ہے۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، جسے اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں۔ اسی لیے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹے ہو۔ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ بلقیس نے خط دیکھا۔ ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گے ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ سورہ نمل آیت 29 تا 33۔ فرمان الہی ہے۔ وہ ملکہ سبا کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک اہم خط ڈالا گیا ہے، بلا شبہ جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے، جو خوب بخشنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے قوم کے سردارو، اس معاملہ میں مجھے اپنا مشورہ دو۔ جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملہ کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ ان سب نے جواب دیا، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، فیصلہ کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ سورۃ نمل آیت 34 تا 35۔ فرمان الہی ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے کہا، بے شک میں ان کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا کہ انہیں بتا دو،
اللہ ताला ने मुझे खूब मालो दौलत से नवाजा है, मुझे इस मालो दौलत की कोई जरूरत नहीं, लिहाजा तुम मुसलमान हो जाओ या फिर ऐसे लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ जिसका मुकाबला करने की तुम में सकत नहीं और वो तुम्हारी जिल्लत का बायस बनेगा। सूरह नमल आयत 36 ता 37 में फरमाने इलाही है। बस जब कासत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे माल का लालच देते हो? मुझे अल्लाह ने जो दिया है वो इससे बहुत बेहतर है। जो उसने तुम्हें दिया है तुम्हारा ये तोहफा तुम्हें ही मुबारक हो जिस पर तुम इतरा रहे हो। तुम उनकी तरफ वापस लौट जाओ। अब हम जरूर उन पर ऐसे लश्करों से हमला करेंगे जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकते और हम इन्हें जलील करके वहां से निकाल देंगे और वो बहुत ही ज्यादा रुसवा होंगे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कासिद ने जाकर मलका बल्कीस को बताया कि उन्हें अल्लाह ताला ने खूब मालो दौलत दे रखा है, लिहाजा वो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, मलका बल्कीस फौरन समझ गई और उसने अपने वज़रा से कहा कि चलें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं। जैसे ही वो वहां से निकली अल्लाह ताला ने बजरिया वही आप अलैहिस्सलाम को मतला कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त मंगवा लिया और उसके लिए शीशे का एक महल तैयार करवा दिया ताकि उसका इम्तिहान ले सकें। जैसे ही वो आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंची अपना तख्त देखकर बड़ी हैरान हुई और शीशे का बना हुआ महल देखकर हैरत में पड़ गई और पुकार उठी कि आज से पहले मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, लिहाजा मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला की फरमाबरदार बन गई हूँ। सूरह नमल आयत 38 ता 44 फरमाने इलाही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सरदारो तुम में से कौन है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए? जिन्नों में से एक द्यो हैकल ने कहा, मैं आपको वो ला देता हूँ, यानी मलका बल्कीस का शाही तख्त ला देता हूँ, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। बिलाशुबा मैं इसकी ताकत रखता हूँ और मैं अमानतदार भी हूँ। एक आदमी ने कहा जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, आपकी पलक झपकने से पहले ही मैं वो तख्त आपको लाकर दे सकता हूँ। फिर जब आप अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री, और जो कोई शुक्र अदा करता है तो उसका शुक्र दर हकीकत उसके अपने लिए ही मुफीद है, और जो नाशुक्री करे बिलाशुबा मेरा रब बड़ा बेनियाज है, बहुत ही इज्जत वाला है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त में कुछ रद्दो बदल कर दो, हम देखना चाहते हैं कि वो सही बात तक पहुंचती है या वो उन लोगों में से है जो सही बात तक नहीं पहुंच पाते। फिर जब वो आ गई तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? उसने जवाब दिया, ये तो हूबहू वही है, हम इससे पहले ही जान गए थे और हमने सरे इताअत झुका दिया था, यानी हम मुसलमान हो चुके थे। उसे अब तक इस बात ने रोक रखा था कि वो अल्लाह के सिवा गैरों की इबादत करती थी, यकीनन वो काफिर कौम में से थी। उससे कहा गया, इस महल में चलो। जब उसने देखा तो उसे गहरा पानी समझकर अपनी दोनों पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो जुड़े हुए शीशों का चिकना फर्श है। इस पर वो पुकार उठी, ऐ मेरे रब, बेशक मैं अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुती और फरमाबरदार बनती हूँ। इस आयत की वजाहत कुछ यूं है, मलका सबा को अल्लाह ताला की इबादत से जिस चीज ने रोक रखा था वो गैरुल्लाह की इबादत थी, और इसकी वजह यह थी कि वो एक काफिर कौम से ताल्लुक रखती थी, इसीलिए वो तौहीद की हकीकत से बेखबर थी। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईरान में एक औरत के हुक्मरान होने की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिसने औरत को अपना हुक्मरान बना लिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।